भेंडी एक सुस्वादु परिबा एथिरे पुष्टिसार स्नेहसार तंतु एवं विटामिन ए बी सी सहित आयरन प्रचुर मात्रा रे रही थाए। यह सांगकु एथिरे अनेक औषधीय गुण मध्य रही जोड़ा कि आपणकर रक्तजनित समस्या है किंबा मूत्रजनस्या समस्या है तार समाधान पर आमर भेंडी को व्यवहार कर जदि आर्थिक दृष्टि आम देखा ताहले एक लाभजनक परिबा कारण ए अल्प समय एवं अल्प परिश्रम अधिक उत्पादन दे पारुथिबारु चाषी भाई मैंने एथुरु बेस लाभवान होइथांती। जदि आम भल भाव भेंडी फसल उन्नत मानर बिहन अधिक अमलक्षम बिहन को लेकिन आम जब चाष करवा ताहले यह एकर प्रति पाखापाखि 70 ରୁ 80 क्विंटाल आमको अमल दे थाए। नमस्कार दर्शक बंधु, मु धीरज कुमार गौड़ कृषिविद आपन को आमर यूट्यूब चैनल कृषक बंधु को स्वागत जनाऊँगी। आज आम आलोचना करवा वैज्ञानिक पद्धति रे भेंडी चाष कौन कौन सब दिग रही कौ कौ दिग प्रति आम ध्यान देले अधिक अमल सहित अधिक लाभवान हो पार। तो प्रथम है आमर जलवायु जलवायु कथा जदि कहवा भेंडी चाष शीत दिन को छाड़देले वर्षर प्राय सब समय आपणकर आपाई 20 डिग्री सेल्सियस रु 40 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा आवश्यक होता है। आडू जदि अधिक तापमात्रा हो जाऊँगी देखिए भेंडीर जो आपणकर फूल गुड़िक रही से गुड़िक झड़ी पड़ो एवं से भाया माटीर तापमात्रा जदि कम हो जाऊँगी ताहले आपणकर मंजी गुड़िक गजा हो न थाए। तेणुक आम राज्य में फेब्रुआरी ठारू जून एवं अगस्ट ठारू अक्टोबर मास मध्य भेंडी चाष कर से भाया आमर यही भेंडी चाष आम जमी और माटी कथा जब आम कहवा ताहले ये तो सबु माटी हो पार किंतु उर्वर दोरसा किंबा बालिया दोरसा माटी भल भाव होता है। आ सहित आपणकर एभलिया माटीर पीएच लेवल रही भेंडी चाष आपणकर भेंडी फसल 6 ରୁ 6.8 आमर पीएच लेवलटा रहा दरकार कारण भेंडी को टिके हल्का अम्लीय माटी आवश्यक पड़ता है। आपड़ बुणिया पूर्व माटी को परीक्षा करने दरकार। जदि आपणकर 6 ରୁ कम अच्छी ताहले आपण चून जातीय पदार्थ जदि 6.8 ରୁ अधिक रही ताहले आपणकर जिप्सम हो किंबा आपणकर सल्फर गुंड को आवश्यक अनुसार माटी रे मिसाई ताकू 6 ରୁ 6.8 मध्य आनिबा दरकार ताहले आपणकर भेंडी फसलटी भल भाव हो पार। से भाया आपणकर देखिए जो जमी रे जमी पानी जमी रही जदि भेंडी बिल में पानी जमिकी रोचे ताहले आपणकर भेंडी गछ जाक झाउलिकी मरी जाए थाए। तेणुक जिते आपणकर जमी प्रस्तुति करुँच से समय आपणकर नाली काटिकी केमिति निगिड़ा जमी हो पार से प्रति ध्यान देवा दरकार। तापरे से भाया आपणकर जदि खाद्य सार कथा आम कहवा ताहले जमी प्रस्तुति समय आपणकर 8 ରୁ 10 गाड़ी गोबर खत को माटी में मिसई देवे। आउ भेंडी चाष मुख्यतः भेंडी फसल एकर पिछा जब आप चिंता करवा ताहले आपणकर जवखारजान 32 किलो आमर फस्फरस 16 किलो और पोटास 16 किलो आवश्यक होता है। जिते आपणकर मंजी बुणवा पूर्वर जमी प्रस्तुत कर शेष गोड़ चाष बेलू से समय आपणकर आवश्यक जवखारजान अधा एवं पोटास सार अधा एवं संपूर्ण 16 किलो फस्फरस सार को आप दे दिंतु जमी तार बुणवार 3 सप्ताह पर टे बड़ हो घास को भल भाव बाछिकी आपणकर बाकी जो जवखारजान और पोटास सार रही अधाटा देदेवे देदेकी माटी को आप टेकी दिंतु। से भाया आपणकर बिहन कथा जब आम कहते बिहन आपणकर 3 ରୁ 4 किलो बिहन आवश्यक पड़ुची। तेणु बिहन बुणवा पूर्वर आप मन रखिथे गोटे थीराम किंबा आपणकर कार्बेंडिजिम रही आपणकर फिंपीनाशक ता सहित आप बिहन विशोधन करदेवा दरकार कारण फिंपीजनित जो रोग रही प्रारंभिक स्तर में आपणकर सुरक्षा दे पार। से भाया 1 किलो बिहन को आप 3 ग्राम थीराम नियंतु किंबा आपणकर 2 ग्राम कार्बेंडिजिम नहीं कि आप भल भाव विशोधन करके बोलतु। स्पेसिंग जान रखा दरकार भेंडी रे स्पेसिंग दरकार आपणकर गछ को गछ दूरता और धाड़ी को धाड़ी दूरता यदि कथा कहवा ताहले आपणकर गछ को गछ 25 ରୁ 30 सेमी एवं धाड़ी को धाड़ी 50 ରୁ 60 सेमी व्यवधान रखा दरकार। से भाया आपणकर भल अमल पाइबा हेले आपको भल उन्नत मानर अधिक अमलक्षम बिहन आवश्यक रही। जदि से कथा आम कहवा ताहले आपणकर देखंतु आमर जो रही ओडिशा राज्य पूषा सावनी पंजाबी पद्मुनी आक्रा अनामिका आक्रा अभय एभलिया आहरी अनेक गुड़ाए भेराइटी रही। आपणकर जो आमर जो कृषि वैशेषिक विद्यालय अच्छी ओडिशार ओयूएटी ता देहरु आमर उत्कल गौरव बोली गोटे किस्म बाहरी सी उन्नत
ମାନେ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ସାହେବୀ ରୋଗ ଆଉ ଯେଉଁ ପତ୍ର ମୋଚା ରୋଗ ରହିଛି ସେ ତାର ସହଣୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ହାଇବ୍ରିଡ୍ କିସମ କଥା ଆମେ କହିବା, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିହନ ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିହନ ଟପ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିହନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବୁଝିନେବେ, ସେଠୁ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ରୋଗ ପୋକ କଥା। ଭେଣ୍ଡି ଫସଲରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ କ୍ଷତି କରୁଥିବା ଆମେ କିଛିଟା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ସାହେବୀ ରୋଗ। ସାହେବୀ ରୋଗ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସାହେବୀ ରୋଗ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅଗ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଦେଖିବେ ତାର ପତ୍ରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମଝିରେ ସବୁଜ ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ଦିଶୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଜ ହଳଦିଆ ପ୍ୟାଚ୍ ପ୍ୟାଚ୍ ଭଳିଆ ହେଇକି ପତ୍ରରେ ହେବ। ଯଦି ଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଭେଣ୍ଡି ଫସଲକୁ 90ରୁ 95% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଫସଲ ମାନେ ଗଛର ରୋଗୀଣ ହୋଇକି ମରିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଉଛି, ଭେଣ୍ଡି ଫଳିଲା ବେଳେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଅମଳ କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇକି ହେଇଥାଏ। ଆ ପାଇଁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗଟା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧଳା ମାଛି ରହିଛି, ଧଳା ମାଛି ଏହାର ବାହକ। ତ ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇନଥାଏ। ଧଳା ମାଛି ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ଗଲା ଫଳରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଗଛ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗଛର ଅଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଛୋଟ ଗଛ ଅଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଉପଡ଼ାଇକି ଦୂରରେ ନେଇ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ଆଉ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ଷ୍ଟିକି ଟ୍ରାପ୍ ରହିଛି, এই ଧଳା ମାଛିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଷ୍ଟିକି ଟ୍ରାପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫସଲର ଲେବୁଲ୍ରୁ ଗୋଟେ 20-25 cm ହାଇଟ୍ରେ ତାକୁ ଆପଣ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ସେଥିରେ ଲାଗିଯିବେ, ଆଉ ତା'ର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ମାନେ ସେଇ ରୋଗଟା ଆଉ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋଗ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଝାଉଁଳା ରୋଗ। ଝାଉଁଳା ରୋଗ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଝାଉଁଳା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଫିମ୍ପି ଜନିତ ରୋଗଟିଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିହନ ବିଶୋଧନ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ବାଇଡିଜିମ୍ ଥିରମ୍ କଥା କହିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଆମର ଜୈବିକ ଫିମ୍ପିନାଶକ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଟାଇକୋଗାମା ଭିରିଡ଼ି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ବିଶୋଧନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ବେଟର୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯଦି ଆମେ ଟାଇକୋଗାମା ଭିରିଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଫିମ୍ପି ଜନିତ ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। ସେଭଳିଆ ପୋକ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଉ ପୋକ। ଭେଣ୍ଡି ଫସଲରେ ଜଉ ପୋକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜଉ ପୋକ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିବେ, କଳା କିମ୍ବା ସବୁଜ କଲର୍ର। ଏହା ବେଶୀ ସଂକ୍ରମିତ ବା ବେଶୀ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏମାନେ ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡଟା ବଙ୍କେଇଯାଏ, ଆଉ ଗଛର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ, କାରଣ ଏମାନେ କୋଷ ଭିତରୁ ରସ ଶୋଷିକିରି ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ଗଛର ବିକାଶରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ସବୁ ପୋକ ଗୋଟେ ମହୁ ସଦୃଶ୍ୟ ରସ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଥିରେ କବକ ଜନିତ ହେଲା କିମ୍ବା ଭୂତାଣୁ ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଆସିକି ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ଆର ନିରାକରଣ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଜାଦିରେକ୍ଟିନ୍ 50-100 ppmକୁ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ତାପରେ ଯଦି କେମିକାଲ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଏସିଟାମାପିଡ୍ 20% SP 20 ଗ୍ରାମ ଟାଙ୍କି ପ୍ରତି ନେବେ, କିମ୍ବା ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ୍ 17.8 SLକୁ ଆପଣ 8ରୁ 10 ml ଟାଙ୍କି ପ୍ରତି ନେଇକି ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜଉ ପୋକରୁ ଉପଶମ ପାଇପାରିବା। ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପୋକ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହେଲିକୋଭେର୍ପା ସମ୍ବାଳୁଆ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆଉ ଆମର ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଳୁଆ ଜାତିର ପୋକଟି ଏହା ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ଖାଇକିରି ସେଥିରେ କଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏମାନେ ଦେଖିବେ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିବା କହଳିଆ ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ସେଥିରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କରିକି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଲାର୍ଭା ବାହାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଉପଦ୍ରବ ମଚାଇଥାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାରୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୁକଯାକ ବେଶୀ କ୍ଷତି କରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ହେଲେ ସେମାନେ ପତ୍ରକୁ ପୁରା ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଫୁଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଆକୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭେଣ୍ଡି ଫସଲ ବାଡ଼ର ଚାରିକଡ଼ରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଲୋକ ଜନ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଜନ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫେରୋମନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକର ପ୍ରତି 8-10ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚାରିପଟରେ ଆପଣ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ରପ୍ ହିସାବରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏହାର କେମିକାଲ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୁଇନାଲ୍ ଫସ୍ 25% EC ତାକୁ 20 ml ପ୍ରତି ଟାଙ୍କି ଦେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଲାମ୍ବଡ଼ା ସାଇହଲୋଥିନ୍ ଅଛି 5% ECର, ତାକୁ 15 ml ଟାଙ୍କି ପ୍ରତି ଦେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କୋରାଣ୍ଟ୍ରାନିଲ୍ ପ୍ରୋଲ୍ ବା ଯେଉଁ ଆପଣ କୋରାଜେନ୍ ନାମରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ତାକୁ 5 ml ଟାଙ୍କି ପ୍ରତି ଯଦି ନେଇକିରି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର এই ଯେଉଁ ଫଳବିନ୍ଧା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକରୁ ଆମେ
ଉପଶମ ପାଇପାରିବା। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କେତେକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ এই ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅମଳ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବିହନ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।